रहमान दोस्तों तुसीं देख रहे हो हैप्पी पंजाब। तो अज साडा कारवां जिहड़ा हैप्पी पंजाब कबड्डी कारवां जिहड़ा आ वो 72 EB RF वाले पहुँचे वा। तो असीं बिल्कुल मुंडियां दे कोल जा रहे हैं जिहड़े साडे वीरे आ जिहड़े साडे भरा ने। तुसीं देख सकदे इन्हां दा मेन ते बोर्ड भी लगा, पिंड दा इंट्रोड्यूस भी हो रहा। तो चलो मिलते हैं जाके ग्राउंड दे विच। पहुँच गए अगे तक मैं यकदम असीं छापा मारिया वा, तुसीं देखदे बहुत सोहनी जड़ियाँ वा कौडियां शौडियां मारते पे, बड़ा सोहना करते पे। ये तुसीं देख रहे हैं सारे वीरे ना बड़े सोहरे अंदाज दे नाल अपने तरीके दे नाल एक्सरसाइज जिहड़ी सारे करते पे। ते दो पिंडां दे मुंडे रल के यानी कि डेरियां शेरियां दे रल के अपनी गेम करते पे। मेहनत जिहड़ी आ पूरी लाउण दी कोशिश कर रहे हैं। तुसीं देख रहे हैं बड़ा सोहना ग्राउंड वीरिया ने बनाया होया ते मेहनत पूरी लाते पे। राणा शाजल भाई नेशनल प्लेयर, बहुत अच्छा मुंडा गेम करना। तुसीं देख रहे हैं कि हर एक्सरसाइज नूं करते भी पे ने ते इंजॉय भी कर रहे हैं सारे वीरे। तो इंशाल्लाह कल्ले कल्ले ना आपां गपशप पूरी मारांगे जी, पूरे तरीके दे नाल इन्हां नाल गलबात करांगे जी। कोई पंजाबी वीरे साडे जिहड़े ने घरों तूड़ी लैण आए जी, तुसीं इन्हां नूं वेख सकदे हैं। ये पंजाबी सवारी है जी, पंजाबी सकाफत प्योर पिंड दे विच असीं अज कोल पहुंचे। तुसीं देख रहे हैं मुख्तलिफ स्टैप जिहड़े ने गेम दे सारे ही किते जा रहे हैं जी, ताकि कितों भी जिसम जिहड़ा वार्मअप होने तो रह ना जाए। वार्मअप भी हो रहा वा। तुसीं जिद्दां कि देख रहे हैं मुख्तलिफ स्टैप ने जिहड़े ने वीरे साडे सारे तुसीं देख रहे हैं कि बड़े मुख्तलिफ तरीके दे नाल जिहड़ा हर तरह की एक्सरसाइज करने की कोशिश करते पे। तुसीं देख रहे हैं तीन तीन का स्टैप बना के ना जी अगे आ रहे हैं। तीन वीरे आ रहे हैं, मुड़ के तिना वीरिया की जी वारी आ जाएगी कि कौडी का सिस्टम शुरू हो गया। मुंडे प्रैक्सड दियाँ कौडियां भी मारते पे ने। तो बॉबी बहुत सोहना टच ला के राणा शाजल आप शॉर्ट हैंड च ना सारिया दी इंशाल्लाह कौडियां एक एक तुहानूं जरूर विखावांगे। लो जी अजहर इस मुंडे ने कबड्डी के नाम तो धुम पाई आ। RF वाले की धरती मुंडा बहुत सोहना जिहड़ा रेडर आ। तो मेरे ख्याल बॉबी जट ने उन्होंने ट्राई की फड़न की, कैंची ला ली आ ते जफ्फा हो गया जी। वाह वेरी गुड बॉबी उस्ताद जिंदाबाद। मुंडा जट्टां दा धूड़ पट्टी जाता मैदान दे विच जी। लो जी अगली कौडी पाउण वास्ते फिर मुंडा अगे वधिया होया, बिल्कुल जैनवन प्रैक्सड करते पे जी। तो जाहिर गल जैनवन करनगे तो ही मैच चंगा खेड सकणगे जी, मेहनत पूरी करनगे जी। असीं ऐसा कोई गल नहीं कि अज मैं आया करके तो इदां दियां कौडियां करते पे ने जी। कौडियां जड़ियां वो बिल्कुल मारनगे जी तरीके दे नाल। चल बई पहलवाना पा खा कबड्डी विखा मैदान दे विच अपनी जान दे फन, अपने फन विखा पूरी जान ला के। चार जाफी खड़े आ जी कौडी पाउण लई अगे। काली निक्कर च वीरा वधिया होया उस्ताद बाबर टीपू कबड्डी क्लब 72 EB RF वाले की धरती। ग्राउंड जरा बहुता ही सुक्का आ इन्हां दा। बॉबी ने अपना छोटा वीरा जिहड़ा आ वो नाल लाया होया ते सोहना खेड कर। लो जी मुंडा अली जट जट्टां दा मुंडा जी कौडी ते अगे वधिया होया। चार अगे मुंडे फिर खड़े आ, बॉबी जट कन्नी ते आ, नाल ओहदे चार तीन वीरे आ। टच ला के राणियां दा मुंडा लगा, ओए होए 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 होए
ਦਰਅਸਲ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਪੂਰਾ ਆ ਪੂਰੀ ਕੁੱਤੀ ਆ ਜਵਾਨ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ ਯੰਗ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 72 ਈਬੀ ਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੰਗੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਕੀਤੇ ਗੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕੱਢਣਗੇ। ਬੋਬੀ ਜੱਟ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਸਕਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਆਖਰੀ ਕੌਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਕਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੰਨੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਟਹਿਣੇ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਟਹਿਣੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿੱਟੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਲੱਜ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੀਮ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਬੋਬੀ ਦੋਨੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਆ 72 ਈਬੀ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਰ ਕਬੱਡੀ ਆ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਸ਼ਾਜ਼ਲ ਭਾਈ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ। ਸ਼ਾਜ਼ਲ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ? ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਹੀਏ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ 1:30-2 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ 1:30-2 ਵਜੇ 1:30-2 ਵਜੇ। ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ 4:30-5 4:30-5 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਢਲਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜੀ ਭਾਜੀ। 72 ਈਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਗੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀ ਵੜ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਚੰਡਾ ਚੁੰਡਾ ਵਾਲੇ, ਖੁੱਲੀ ਕੌਡੀ ਖੇਡਦੇ? ਖੁੱਲੀ ਕੌਡੀ ਖੇਡਦੇ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੌਡੀ ਫਿਰ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਨਾ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਐਸਾ ਸੀਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਹੋਇਆ ਦਾਦਾ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਮੈਚ, ਅੱਬੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਦਾਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ, ਦਾਦੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਦਾਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਸਕੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਲੇਅਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ? ਰਾਣਾ ਅਬਦੁਲ ਸੱਜੀ। ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੰਡਾ ਦਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਆ ਰਾਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਖੇਡੀ ਆ, ਖੇਡੀ ਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾਦੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ? ਬਸ ਜੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਕੁਛ ਮੈਂ 2018 ਮੈਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਟੀ 47 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 2018 ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੌਂਕ ਪਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਵੇਖੀ ਸੀ ਚੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆ ਜੀ ਖੇਡਣੀ ਆ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ? ਮਿਹਨਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਘਰੋਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਕਬੱਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਰੈਸਟ ਤੇ ਕਬੱਡੀ। ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਕਰਨੀ ਬਸ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫ੍ਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਜੀ। ਅਦਨਾਨ ਪੱਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਆਰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਪੇਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ। ਲਓ ਜੀ ਯਾਰੋ ਬੇਲੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵਰਦੀ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁਲਕੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਖੇਡਾਂਗੇ ਜੀ।
ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਟਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਾਵੇ। ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਰ ਬਣਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬੜੀ ਕਰੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਬੋਬੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ 3 ਕੁ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ 4 ਮੁੰਡੇ ਗੇਮ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ 10 12 15 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੜਾ ਇਤਫਾਕ ਆ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੀ। ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ 72 20 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੇਮ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸਮਝਾਓ? ਹਾਂਜੀ ਕਰਨ ਜੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਜੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗ ਆ। ਖਿਲਾਫ਼। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਰੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਡੀ ਨੂੰ ਡਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣ ਡੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੌਡੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਡੈ? ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਜੂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਟ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਪਰ ਸੱਟ ਤੋਂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਮਾਰੋ ਜੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਲਾਗ ਡਾੜ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਕੀ ਭਾਈ ਬੋਬੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਬੋਬੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਰਬਾਬ ਅਸਲਮ, ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੱਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕਿਹੜੇ ਜੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਵੈਂਸ ਜੱਟ। ਲਓ ਜੀ, ਵੈਂਸ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ, ਜੱਟ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੱਟ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨਿਰਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੌਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਕੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਖੁੱਲੀ, ਤੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਦਾਦਾ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਲੱਡ ਰੈਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੇ ਵਡਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਜ਼ਰ ਕਬੱਡੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਫ ਵਾਲੇ 39 ਈਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 139 ਈਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਅਜ਼ਰ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਕਾਕੇ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜ਼ਰ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ 72 ਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖੇਡੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਟੀਮ 53 ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ 72 ਚੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ 72 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਰੇ, ਤਬੀਅਤ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਣਾਓ? ਠੀਕ? ਸ਼ੁਕਰ ਮਾਲਕ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੱਡੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੇਮ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਫੇਵਰੇਟ ਪਲੇਅਰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਲਾਲਾ ਜਾਬ। ਲਾਲਾ ਜਾਬਰ ਕੰਬੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਪਲੇਅਰ ਆ। ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਮੈਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਲਾਲੇ ਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਤਗੜਾ ਹੋਊਂਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਭਾਈ ਜਾਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਛਾਲ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਮੋਹ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਮਿਹਨਤ ਬਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਿਹਨਤ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਗਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੱਕੀ 'ਚ ਸੀ ਮੈਂ 1 'ਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਨਜ਼ਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਈ ਕਬੱਡੀ। ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਜਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਉਸਤਾਦਾਂ? ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕਬੱਡੀ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ 1 ਨੂੰ? ਸਾਲ ਹੋਏ। ਅਲੀ ਯਾਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੂਨੀਅਰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੀ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਡਰ 60 ਜਿਹੜੀ ਖੇਡੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂ, ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਕੁੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੇਲੀ। ਸਿਰਫ 1 ਮੈਚ 2 ਕਬੱਡੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ ਬਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਮਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਪਲੇਅਰ ਬਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾਲੇ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਦੁਆ ਹਾਂਜੀ, ਹੁੰਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਸਾਥ ਦੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਜ਼ਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਦਨਾਨ। ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ 72 ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿਦੋਂ ਕੁ ਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਲ ਕੁ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਜੀ।
ਭਾਈ ਸ਼ਾਜ਼ਲ ਹੋਰੀ ਸਕੂਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਜ਼ਲ ਹੋਰੀ ਸਾਰੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਬਾਬਾ ਟੀਪੂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਈ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕਬੱਡੀ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਾ ਸਿਲੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅਨਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਠੰਡ ਨਾਲ ਕੰਮਣ ਡਿਆ, ਕੀ ਕੌਡੀ ਖੇਡਣੀ ਤੇ ਠੰਡ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਕੌਡੀ ਕੁੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵਾਵਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵੋਗੇ? ਤੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਾਮਾ ਅਸਲਮ। ਕਿਹੜੀ ਬਿਆਦਰੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਆ? ਮੈਂ ਚੌਹਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ। ਕੌਡੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਖੇਡਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਟਾਈਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਨਕਰੀਬ ਅੱਛੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਅੱਛੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਖੇਡਣ ਦੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਕੀ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਤਬੀਅਤ ਸੇ ਸੁਣਾਓ। ਕੀ ਇਸਮੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਸੀਮ ਭਾਈ। ਕਿਹੜੀ ਬਿਆਦਰੀ ਨਾਲ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਤਲੇ? ਵਸੀਮ ਭਾਈ। ਲਓ ਜੀ, ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੇ ਗੁਜਰ ਤਾਂ ਨਸੀਬੋਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਜੀ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਕੌਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਾਲ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਕੌਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ? ਮਿਹਨਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਦੀ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅੱਛੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਠੇ ਆ, ਕੌਡੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਕੀ ਕਰਨ? ਕੌਡੀ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਜੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰਨੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਭਾਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਵੱਟੂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਹੈਂ? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜੀ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀਰੇ ਦਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਮਾਨ ਅਮਜਦ। ਲਓ ਜੀ, ਸਲਮਾਨ ਅਮਜਦ ਮੁੰਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਜਿਸਮ ਜਾਨ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਬਾਜ਼ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੀ ਨਾਮ ਕਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਢਹਿਣੇ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਖਹਿਣੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀਰੇ, ਆ ਮਿਹਨਤ ਮਾਰ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਲਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਵੀਰੇ ਦਾ? ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਅਲੀ ਭਾਈ। ਅਲੀ ਭਾਈ, ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਕੌਡੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਚੱਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਆਏ ਜੇ ਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਦੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਕੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਡੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੌਡੀ ਖੇਡਣ ਕਿ ਨਾ ਖੇਡਣ? ਖੇਡਣ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਭਾਜੀ? ਠੀਕ ਅੱਲਾ। ਸਭ ਠੀਕ ਆ? ਤਬੀਅਤ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਣਾਓ? ਠੀਕ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਕੌਡੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਕੌਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਉੱਥੇ ਖੇਲੇ ਸੀ ਜੀ ਮੁੰਡੇ। ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਡੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਜੁੜੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਵੀਰੇ ਦਾ? ਕੀ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਦਾ? ਤੇ ਭਾਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਮਚੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ? ਕਿ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਵਧਾ ਲਾ। ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖੁਰਾਕਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਕੌਡੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ 2020 ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਸੀਰੁਲ ਤਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਡੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਟਨੈਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵੀਰਾ, ਜਿਸਮ ਜਾਨ, ਕੱਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਵੀਰੇ ਦਾ ਉੱਚਾ ਵਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਵਜੂਦ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ। ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ? ਦਿਲਾਵਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦਿਲਾਵਰ ਦਾ ਮਾਣੀ ਪਤਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਲਓ ਜੀ, ਦਿਲਾਵਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਇਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਆ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣਾ ਹੀ ਦਲੇਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੌਡੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦਿਲਾਵਰ ਬਾਈ ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਦਾ? ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਵਾਹਦ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਸੀਬੋਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਸੌਗੀ ਕੌਡੀ ਖੇਡਦੇ ਪਏ। ਕੌਡੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੇਖਿਆ।
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 72 ਈਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖੇਡੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨਗਰ ਹਰ ਗਲੀ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਹਰ ਫੋਨ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਪਬਜੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਲੂਡੋ ਸ਼ੂਡੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੇਡਣ। ਆਖਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਬਾਬਰ ਟੀਪੂ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ 72 ਈਬੀ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਕਲੱਬ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਹਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਕਾਦਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈਪੀ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰਵਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।